اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے، یعنی ہم 8واں رکوع انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے۔ 8واں ہے تو اس میں یہ پچھلے رکوع میں جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ اہل کتاب کو دعوت دی گئی تھی کہ ہمارے درمیان جو کامن ہے وہ بات ہم مان لیں ایک دوسرے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو وہ لوگ نصرانی جو تھے ان کو کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، اور یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، وہ بتایا گیا کہ وہ تو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور پھر آخر میں آخری 2 آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے کچھ گروہ بس چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو کسی طرح گمراہ کیا جائے۔ یہ ہم نے پڑھا وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس رستے سے ہٹایا جائے۔ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، حالانکہ وہ پھر بتایا گیا کہ حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ جو اترا ہوا نبی ہے حق ہے، اور کتاب جو اتری ہے یہ حق ہے، لیکن ان کا اس حسد میں یا اس اپنی انا کہیں اس میں انہوں نے اکڑ تھی، ان میں ہٹ درمی جو ہے، تو اس میں وہی کنٹینویشن ہے آگے۔ یہ جو آج ہم نے ابھی تلاوت سنی الحمدللہ، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اسی طرح وہی کنٹینویشن ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا، قالت طائفۃ، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ودت طائفۃ پچھلی، قالت طائفۃ، ایک گروہ نے، ایک طائفہ نے کہا، قالت اس لیے کہ طائفہ مؤنث ہے، عربی میں، اردو میں مذکر ہم گروہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک گروہ نے من اہل الکتاب میں کیا کہا، یہ انہوں نے ایک اور تدبیر، ایک وہ اب بھی جیسے یہودی سازشیں کرتے رہتے ہیں نا، انہوں نے بھی ایک اور تدبیر کی، ایک سازش کی، ایک طریقہ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم کیسے اس اسلام کے پھیلاؤ کو روک سکیں۔ تو انہوں نے کیا تدبیر، آپ تدبیر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک گروہ نے ایسے کہا کہ آمنو، آپس میں کہا، اپنے یہودیوں میں بیٹھے ہوئے، اب یہودی ہم زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ یہ نجران کے عیسائیوں والا معاملہ تقریباً طے ہو چکا ہے، لیکن دونوں گروہوں کو یہ خطاب ہو سکتا ہے، زیادہ مدینہ کے چونکہ یہودی آبادی تھی وہاں تھی، اس لیے ہم یہودی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں انہوں نے آپس میں یہ بات کرتے ہیں، کیا کرو، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کیا کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں، آمنو تم ایمان لے آؤ، آپس میں کہہ رہے ہیں، بالذی اس چیز کے ساتھ، انزل جو اتارا گیا، علی الذین آمنو ایمان والوں پر، یعنی مسلمانوں پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لے آؤ۔ کیسے ایمان لے آؤ، آگے انہوں نے بتایا، وجہ النہار، وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں نا، نہار دن کو کہتے ہیں، دن کا چہرہ کیا مطلب، صبح شروع ہوتی ہے، صبح تم ایمان لاؤ، وکفروا آخرہ، اور پھر کفر کرو آخر میں، شام تک تم اس سے منکر ہو جاؤ۔ کفر کرنے کا مطلب منکر ہو جانا بھی ہوتا ہے، انکار کر دینا، وکفروا آخرہ، اور شام تک تم اس سے انکار کر دو۔ اب وجہ بھی بتا رہے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ جو مسلمان ہیں یہ لوٹ جائیں۔ یہ طریقہ ہے نا کہ یہ یہودیوں میں پڑھے لکھے لوگ تھے، یہودیوں میں اہل کتاب اصولی کہتے ہیں، ان کی کتابیں بھی تھیں، ان میں انہوں نے تعریف کی ہوئی تھی، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے ان میں، وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ ان میں بھی ان پڑھ تھے، لیکن مدینے میں جو یہ یہودی ذرا اچھے پڑھے لکھے تھے، اور یہ جو مسلمان مدینہ سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں تو پڑھے لکھے بہت کم تھے، نہ ہونے کے برابر،
कातिबान वही वो चंद एक लोग लिखने पढ़ने वाले लोग थे, बाकी तो पढ़े लिखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस हिसाब से दुनियावी हिसाब से उस तरह पढ़े लिखे तो नहीं थे, और उम्मी भी कहलाते थे। और ये यहूदी तो स्पेशली इन उम्मियों को अपने मुकाबले में कहते हैं ये सारे अनपढ़ हैं। तो वो कहते वो चाहते ये थे कि तुम आपस में ग्रोह में, एक ग्रोह को मिसाल के तौर पर अपने ग्रुप में, कि तुम लोग सुबह ईमान ले आना और शाम को इनकार कर देना। उसका फायदा उन्हें ये नजर आता था कि ये जो आम अनपढ़ पब्लिक है ये कहे कि ये पढ़े लिखे लोग जब ईमान ले आए हैं तो इस्लाम में कोई बात है ना, शाम को या अगले दिन या यानी बहुत जल्दी अगर वो इनकार करते हैं तो लोगों के जहन में बात आएगी कि इस्लाम में कोई गड़बड़ है। पहले तो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ईमान ला रहे हैं, इन्हें समझ आ गई है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथी जो हैं किसी हक पर है, ईमान ला रहे हैं। लेकिन जब अंदर घुसे हैं तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें समझ आ गई है इस्लाम में कोई खराबी है, कोई गलती है, इसलिए ये वापस आ गए। तो उनका ये ख्याल था कि हम ये तजवीज़ जब करेंगे आपस में ज़ाहिरी तौर पर हम उसमें उनमें शामिल होंगे, और फिर जब हटेंगे तो और भी लोग कमज़ोर ईमान वाले स्पेशली जो नए नए मुसलमान हो रहे हैं या जो मुतासर हो रहे हैं कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, उस मुतासर तो वो हट जाएंगे, वो फिर मुसलमान नहीं होंगे, या अगर कमज़ोर ईमान वाले हैं तो वो भी हट जाएंगे। उन्होंने ये लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग भी लौट जाएं, तुम भी लौट जाओ। आगे पढ़ने से पहले आज ही मेरे जहन में ये एक खास बात इसमें आई है। इन्होंने क्या कि वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताबे आमिनू, शुरू ऐसे ही हुए ना कि गुरु ने क्या कहा, आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू, उस पर ईमान लाओ जो इन मुसलमानों पर उतरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? उन्हें पता है कि है कोई उतरी हुई चीज है, कोई बनाई हुई चीज नहीं है। वो उनके ज़हन में अंदर से मौजूद था कि ये कोई चीज उतरी हुई है, अल्लाह की तरफ से उतरी हुई है। उन अल्लाह का लफ्ज कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मुसलमानों ने बनाई हुई है, मोहम्मद ने बनाई हुई है, ये बना के कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो उतरी हुई चीज है ना उसको मानो, मत जाहिर करो, उस पे मानो। ये देखें ना कितनी बड़ी उनकी मुनाफिकत कहें या हटदर्मी कहें कि उन्हें पता है, जैसे पहले भी हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि वो समझते थे कि ये कुरान हक है, मोहम्मद हक है, अपने बेटों की तरह पहचानते हैं, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इस आयत में भी पता चला उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू, जो उतारा गया है, उनज़िला अनज़ला उसने अनज़ला वो उसने उतारा, उनज़िला जो उतारा गया, जो उतारा गया इस पर, इसका मतलब ये भी एक इसबात है इस बात का कि उन्हें पता है कि ये कुरान उतारा गया है, ये हक की तरफ से, ये भी हक है। आगे वो क्या कहते हैं, ईमान कैसा लाओ, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, ये जो तुम ईमान मुसलमानों के सामने जाके मुसलमानों के सामने जो ईमान लाओगे, ज़ाहिर है कि ये तो हम साजिश के तहत ईमान ला रहे हैं ना, एक मुनाफकत कर रहे हैं कि हम सुबह ईमान का ऐलान करें, शाम को हम उससे इनकार कर देंगे। तो ये जो ईमान लाना है, ये जो मान लेना है ना, ये बात भी तुम ऐसी बात कोई ऐसे नहीं करना कि तुम्हारे जो अपने मानने वाले हैं ना, पहले तो तर्जमा करें, वला तो मेनू मत ईमान लाओ इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, सिवाय उसके मन तबिया जो इत्तबा करे दीनकुम, तुम्हारे दीन की। यानी ये वाली बात कि जो हक बात है, हक बात तो है ना, उन्हें समझ तो है ना ये हक बात है, ये सिर्फ आपस में बात करनी है, ये वाली बात और आम लोगों के सामने ये नहीं करनी कि इस मोहम्मद के बारे में तो हक हमारी किताब भी बता रही है, कुरान के उतरने के बारे में हमारी किताब भी बारी, ये बातें आपस में करनी है। ये जो ईमान का इजहार करना है ना, आपस में करना है, आम लोगों के सामने नहीं करना, ये आपस में ही करना है, क्योंकि उन्होंने तो शाम को तो बिगड़ जाना है ना, लोगों के सामने ये करें तो इसका मतलब मां ये बात आपस में ही करनी है। आगे अल्लाह पाक दरमियान में, इसको आमतौर पर तो हमारे मुफस्सिरीन ने इसको जुमला मोतरज़ा, यानी ये एक बात चल रही है, दरमियान में एक जुमला आके आगे वो बात कंटिन्यू हो जाएगी इस जुमले के अलावा। अल्लाह पाक का जुमला आ गया, कुल आप फरमा दीजिए, इन्नल हुदा, हिदायत बेशक, दी अलिफ लाम लगा हुआ है, अल हुदा, कि जो असली हिदायत है हुदल्लाह है, ये अल्लाह की हिदायत है।
ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ ہیلے بانے، یہ جو تم اٹکیلیاں یا یہ اٹکل پچو یہ کر رہے ہو تم لوگ، اس سے دین ہدایت جس کو اللہ نے دینی ہے تو وہ ہدایت ان کو ملنی ہے. ان الہدا. پھر آگے، حالانکہ آپ نے قرآن جنہوں نے کھولا ہوا ہے، اس کے ہمارے نسخوں میں یہ لا لکھا ہوا ہے کہ یہ کانٹینیوس ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم جملہ معترضہ، اکثر مفسرین نے لکھا ہوا ہے جملہ یہ درمیان میں جملہ ہے، اگلی بات پھر یہودیوں کی ہے کہ ان یوتا احدم مثل ما اوتیتم. پہلے ترجمہ کر لیں پھر کہ ان الہدا ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے. وہ پھر کیا بات کیا ہو رہی ہے؟ ان یوتا کہ عطا یوتی لایا جائے، کہ ان یوتا کہ دیا جائے، احد مثل ما اوتیتم، احد کسی ایک شخص کو، مثل ما اوتیتم اس چیز کے مثل جو تم کو دیا گیا، یہودیوں کو دیا گیا ہے. کہ تم اس بات پہ، یہ والا بات ہے نا کہ یہودیوں کی طرف سے اگر اس کو بات مانے تو یہ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا بات نہ ہو، لوگوں سے بات کرو، یہ بات کرنے لگ جاؤ کہ جو چیز ہمارے پاس، جیسا ہمارے پاس چیز اتری ہوئی ہے وہ کسی اور کے پاس بھی اتر گئی ہے. ایوتا احد مثل ما اوتیتم، جو تم کو دیا گیا ہے یہ کسی اور کو بھی دیا جا چکا ہے. اس لیے کہ اگر یہ بات مانو گے، او یحاجوکم عند ربکم، یا کہ اس کی بیس پر پھر تمہارے رب کے نزدیک، یہ یحاجوکم بار بار پڑھ چکا ہے، آپس میں حجت بازی ہوگی. اللہ کے نزدیک تم پھر حجت بازی یا اللہ کے نزدیک جھگڑا کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. جب ہم مان لیں کہ یہ بھی اس ویسی چیز ہے جیسی ہمارے نبیوں پر اتری تھی، موسیٰ علیہ السلام پر یا ہم پر اتری تھی، اوتی تم، وہ ایسے ہی. اچھا، یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے. انزل علی الذین آمنوا، یہ اوپر جو کہہ رہا ہوں کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے، یہ قرآن جو اترا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. لیکن اس بات کو ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمانوں پر اترا ہے. اسی طرح وہ جو تورات ہے نا، وہ بھی اوتی تم سب کو دی گئی ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی، اوتی تم سب مسلمانوں کو دی گئی. اس سے یہ نقطہ بھی نہیں، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے، یہ سارے لوگوں، سارے مسلمانوں کے لیے یہ اترا ہے، میرے لیے اترا ہے. ٹھیک ہے، ذریعہ تو میرے پاس پہنچانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سارے مسلمانوں کے لیے اترا ہے. انزل علی الذین آمنوا، سارے ایمان والوں پر یہ اترا ہوا ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سارے ایمان والے اس کو محنت کر کے سمجھیں گے، اس کو پھیلائیں گے، جو اس کے احکامات ہیں اس کو آگے چلائیں گے، اس کا کام ہے. آج ایسے لوگ ہیں نا کہ قرآن پاک کو غور کرنا صرف علماء کا کام ہے، اس کا ترجمہ کرنا، اس کے تفاسیر تو پھر علماء کا ہی کام ہے، لیکن ترجمہ سمجھنا تو ہر ایک کا کام ہے. یہ ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہوا ہے. وہ مشہور آیت پہلے بھی ہم نے پڑھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو بہت آسان بنایا ہوا ہے. اتنی بات تو میرے جیسا ان پڑھ لوگ بندہ بھی بیٹھا ہوا بول ہی رہا ہے نا. تو سمجھنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن بہت آسان ہے. یہ سب لوگوں کو دیا گیا ہے. اترا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ڈائریکٹ، لیکن یہ سب کے لیے اترا گیا ہے. تو مثل ما اوتی تم، جیسے تم کو دی گئی تھی، اگر ایسی چیز کسی اور کو دی جائے جس کی بنیاد پر آپس میں وہ اللہ کے نزدیک حجت بازی کرے، تو یہ بات تم لوگوں کے سامنے نہیں کرنا. یہ الا لمن تبع دینکم، سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے اپنے لوگ ہیں، جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. یہ تو جملہ معترضہ سمجھ کر ہم کہیں. لیکن ایک اور بات، کنٹینیوشن، اس کو ان کا جملہ نہ مانے، یہ اللہ کے کل آپ فرما دیجئے ان الہدا ھدی اللہ. آگے ہم کنٹینیو کریں کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ان کا وہ کیا کہیں ضد ہے ان کی، کہ یہ اس ضد میں یہ اکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو چیز ہمارے لیے اللہ پاک جو دی گئی ہے کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے، کہ جس کی بیس پر یہ پھر ہم سے بحثیں یا حجتیں کرتے پھریں. یہ اس ضد میں یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ کسی اور مثل ما اوتی تم، اور کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، یہ کسی اور پر اور یہ نزول نہیں ہو سکتا. یہ اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے.
تو پھر اللہ پاک پھر آگے فرمان کل آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضل تو یہ فضل، یہ جو نعمت ہے، یہ اللہ ہدایت والی اسپیشلی جو نعمت ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضروری تو نہیں بنی اسرائیل میں ہی سب کو ملے گا، یہی مطلب ہے. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے. یہ نبوت، یہ قرآن کا اترنا، یہ نصیحت کا اترنا، انہوں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ نبی صرف ہم بنو بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے. یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا؟ پہلے بھی یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ بیان ہو چکا ہے. تو وہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ فضل جو ہے نا، نبوت عطا کرنا، حکم عطا کرنا آگے بھی آ رہا ہے یہ، اور یہ جو نبوت عطا کرنا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو مرضی یوتی یہ من یشاء، جس کو چاہے وہ عطا کر دے. عطا یوتی یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، یوتی ہے من یشاء، جس کو چاہے وہ عطا فرما دے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، واسع وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے. یہ جو ان کی تنگ نظری تھی نا، ان کی تنگ نظری تھی نا کہ نبوت صرف بنو اسرائیل میں نبوت مرتکز ہے، اسی میں آ سکتی ہے اور کہیں نہیں جا سکتی. ایسے موقع پر اللہ بڑی وسعت والا ہے. یہ واسع علیم اللہ پاک نے اس لیے بیان فرمایا کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے. اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پہ تنگ نظری کی، ذہن کے تنگی کی بات کریں، یا تقسیم کی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا لکھا ہے، یا جہاں پہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو وہاں پہ اللہ پاک یہ لفظ استعمال، اللہ بڑی وسعت والا ہے اس میں خیال ہے. تو اللہ یہ اپنا فضل پھیلانے میں، ٹھیک ہے، بنو اسرائیل میں کتنے نبی، ہزاروں نبی ہم نے بھیجے، بنو اسماعیل کو ہم نے یہ نبی عطا کر دیا. اب یہ والی نعمت بنو اسماعیل کے پاس آ گئی ہے. یوتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ خوب وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اور پھر اس کو آگے کنٹینیو اللہ پاک نے اور اس کی تشریح بھی کی ہے، یختص برحمتہ من یشاء. یختص، اختص، یختص، مختص کر لینا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا، یختص برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ وہ مختص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہے. یہ خاص کر لیا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اس امت کو اللہ پاک نے اب خاص کر لیا ہے. یہ آخری نعمت، ہدایت والی نعمت دینے کے لیے، یہ نبوت کے لیے، آخری نبی بنانے کے لیے، دنیا کو ہدایت کی پہ لے کے چلنے کے لیے. یہی کام ہے امت محمدیہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی ہے، وہ آخری ہدایت لے کر آئے ہیں. اس امت محمدیہ نے آخری اس ہدایت کو قیامت تک لے کر چلنا ہے. اور یہ اللہ پاک نے یختص برحمتی، یہ اللہ کی رحمت سے یہ کیا کہیں خصوصیت مل چکی ہے اس امت کو. من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ذو کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے والا، ہم کہتے ہیں ذو الفضل العظیم، بڑے فضل کا مالک ہے، بڑے فضل والا ہے. ذو کا ترجمہ ہم والا کرتے ہیں، اللہ بڑے فضل والا ہے. تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ انہوں نے یہ ایک سازشی ذہن اس کا ایسا ہے کہ ہم مسلمانوں اسلام کے پھیلاؤ کو ہم کیسے روک سکیں. تو انہوں نے یہ تجویز انہوں نے لکھی. پھر یہ اہل کتاب جو ہیں، یہ ہم نے ان کی کتابوں میں، تورات کہاں سے آئی؟ اللہ سے آئی. زبور کہاں سے آئی؟ اللہ سے آئی، منزل میں اللہ کی طرف سے. قرآن کہاں سے آیا؟ سورس سب کا اللہ ہے. دین بھی سب کا ایک ہی ہے، ایک ہی دین ہے اس کا. اب اس دین کے ایک ہونے کی ایک بات، ایک طریقہ یہاں بھی سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ یہ یہودی اب تک ایسے ہیں، اس کے پاس تورات تو موجود ہے نا، وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے. آگے وہ آیت آ رہی ہے کہ اپنی زبان کو پھیر لیتے ہیں، یا لفظ کا معنی اور نکال لیتے ہیں، تحریف کر لیتے ہیں. عام لوگوں کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عام لوگوں کو جب بات کرتے ہیں تو کسی اور طریقے سے بات کرتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو اصلی ذکر ہے لوگوں کو نہیں بتانے دیتے. جو علماء ہیں، ان کے علماء یہود جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ان کی تورات میں موجود ہیں ان کو بھی چھپاتی ہیں. یہ ساری ان کی تحریفیں ہیں. اب یہاں پہ ایک دیکھیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ان کی کتاب ہے، تعریف کرنے کے باوجود بھی بہت سی حق باتیں ان میں موجود تو ہوں گی نا. اور اللہ کے دین جو اس وقت دین تھا، تورات جو یہود کا دین تھا، وہ اللہ کا دین تھا.
वही इस्लाम था उस वक्त, तो जो उन्होंने तारीफ करके गलत कर दिया वही इस्लाम था। अच्छाइयां तो उनमें भी थी। अब एक अच्छाई का जिक्र हो रहा है, वमिन अहलिल किताब, अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं, मन इन तअमन हो बिकिंतारिन युअद्दिही इलैक। मन, कैसे लोग, मिन अहलिल किताब ऐसे लोग भी हैं, मन जो कोई, इन तअमन हो, अमना या आमिना, इसकी एक तो हम आमना जब कहें ईमान लाते हैं ना, अमन होना भी और अमानत देना भी, अमानत के तौर पर रखना भी, उसको उसका भी ये रूट लेटर ये है। इन तामन हो, अगर आप अमानत के तौर पर कोई चीज उसके पास रखवाएं, तामन हो, रूट लेटर अलिफ मीम नून उसी का है, और उसको जब डबल अलिफ करते हैं तो वो फिर आमिन, ईमान लाना भी इसी से रूट लेटर है। इन तामन हो, अगर तुम उनको अमानतदार बनाओ, तर्जमा अगर हम करें, इन तामनो, अमन या अमनो तामनो, इन तामन हो, अगर तुम उसको अमानतदार बनाओ, बेकिंतारिन, किंतार, कोई आइडिया? किंतार, कंतर, ज़कात कंतरा तो इस्लाम का भी सुना, खजाना, खजाने को किंतार कहते हैं ना। ज़कात कंतरा तो इस्लाम एक पुरानी किसी ज़माने में हदीस पढ़ी थी, किंतार कहते हैं ढेर को, ये अशरफियों का नहीं, किंतार कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग को, बड़े पुल को भी कहते हैं। ये अरब बैठे हुए हैं, सर भी बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, जो ऊंची चीज है ना, जो हाई राइज बिल्डिंग को भी किंतार कहते हैं, बड़े पुल, ऊंचे पुल को भी किंतार कहते हैं। अशरफियों का एक ढेर लगाया जाए वो भी ऊंचा हो जाता है ना, उसको भी किंतार कहते हैं। तो उसी से खजाना भी बनाया हुआ है ना, किंतारिन। अगर आप किसी को, इन यहूदियों में से ऐसे लोग हैं कि उनको किसी खजाने का अमानतदार बना दें, कितना अच्छा है वो, युअद्दी इलैका, अद्दा युअद्दी, अदा करना, युअद्दी इलैका, वो अमानत के तौर पर अगर आप रखवाएं, जब वापस लेंगे वो पूरे का पूरा आसानी से वापस कर गए। ये उनकी अच्छाई हुई ना। ये अच्छाई कहां से आई होगी? उनकी किताबों से आई होगी ना। मैं यही कह रहा हूं कि उनकी किताबों में जो हक बात पे अमल करने वाले, उनमें भी अच्छे लोग अमल करने वाले, किताबों पे अमल करने वाले मौजूद थे। इसलिए तो यहूद के ही लोग, अब्दुल्ला बिन सलाम या कोई और यहूद इस्लाम में दाखिल हुए हैं ना, अमल करने, उनको उनमें ये बातें मौजूद है ना। तो ऐसे भी हैं कि इतने अच्छे हैं कि उनको खजाना भी दोगे ना वो तुम्हें वापस करेंगे, वो युद्ध ये लाएगा। वमिनहुम, और उनमें से कोई ऐसे भी हैं, मन इन तामन हो, अगर तुम उसको अमानतदार बनाओ, बेदीनारिन, एक दीनार, एक दीनार उसको अमानत के तौर पर दो, और अगर वापस लेना चाहो फिर वो इनकारी हो जाएगा। वो कब देगा? बेदीनार, ला युअद्दी ये लेगा, वो नहीं करेगा वापस। ला युअद्दी, युअद्दी पढ़ चुके हैं, अद्दा युअद्दी के अदा करना, वापस करना। ला युअद्दी ये लेगा, वो बिल्कुल वापस नहीं करेगा, यानी इनकार ही करेगा। इल्ला, सिवाय इसके के मा दुमता अलैहि कायमा, मा दुमता, दाल वाओ मीम से क्या बने, दामा यदूमो, हमेशा रहना, या दवाम, जिसको उर्दू में हम दवाम उसको कहते हैं ना। दुमता अलैहि कायमा, कायम खड़ा रहना, तुम उसके सर पे खड़े रहो, तर्जमा अगर हम करें, जब तक उसके ऊपर, सर के ऊपर तुम खड़े नहीं रहोगे ना हमेशा, तो उसके रोज, तब तक वो एक दिनार भी वापस नहीं करेगा। दुमता, ये दामा दम, ये जरा सा, काला यकूलो हमने पढ़ा हुआ है ना, काला यकूलो, तो तूने कहा का उसका लफ्ज कैसे बनता है? काला यकूलो से बनाते हैं कुलता, है असल में उसमें वाव है, कावाला है। काला असल में का वाव लाम है, उसको आसानी के लिए कवाला को काला बनाया हुआ है। ये भी दवामा है, दामा इसको बनाया हुआ है। तो जैसे वहां से काला से ये कुलता बना था ना, तो ये दामा से दुमता भी उसी बना है। ये जरा और तफसील है, वाव को जब करेंगे तो पेश पीछे शिफ्ट करेंगे, लेकिन आसानी के लिए काला से जब कुलता बनाया, दामा से हमने दुमता बनाया कि दवाम तौर पर तुम उसके सर के ऊपर खड़े रहो, ये तब वो वापस करेगा। अब इसी किस्म, ये दोनों किस्म की बातें हैं उसमें।
اب اس دوسری کی وجہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں آگے کہ یہ کام کیوں ہے، حالانکہ وہ بھی تو یہودی ہے، جو خزانہ اس کو دیا تو وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہے، بالکل واپس کر دے گا۔ ذالکا، یہ بات کہ وہ اب وہ واپس نہیں کر رہا، وہ اس لیے ذالکا بے انہم کے بے شک وہ قالو، انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، لیسا علینا فی الامیین سبیل، لیسا نہیں ہے کچھ بھی، علینا ہم پر، فی الامیین یہ ان پڑھ لوگ، باقی لوگوں کو ان پڑھ کہتے تھے نا، امی کہتے تھے نا، سبیل رسے کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر ان امیین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لیں، خیانت کر لیں، تب بھی کوئی نہیں پوچھیں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان امیین کے ساتھ خیانت بھی کر لینا، ان کا مال ہم ہڑپ یا ہضم کر لیں، قبضہ کر لیں نا، جیسے کر رہے ہیں ابھی بھی وہی کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہی کر رہے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں نا، اتنے معصوم بچوں کو مارنا، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام، ثواب کا ثواب کر رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ جو مرضی ہے ہم سلوک کر لیں، یہ ہماری مذہب اجازت دیتا ہے، وہ تو ان پر ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان امیین کے ساتھ ہم کچھ بھی کر لیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، میں خیال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اس میں معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے، ایسا معاملہ بھی تھا ان کے کہ ان آپس میں ایسا انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اگر ایک یہودی اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے بیل آپس میں لڑ جائے نا، تو اگر تو بیل اسرائیلی بیل زخمی ہو جائے گا تو پھر اس کو سزا دیں گے، یہ زخمی ہو جائے گا تو کچھ اور قانون لگوائیں گے، ایسے بھی، یا یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو پڑی ہوئی مل جائے، اگر اسرائیلی جگہ پہ ہے تو وہ اعلان کرے گا، اگر نہیں ہے تو کوئی اور قبضہ کرے گا، اس میں کوئی نہیں۔ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، ان کے ساتھ جو مرضی ہے سلوک کر لو۔ اب اس لیے وہ ایک دینار واپس نہیں کر رہا، وہ اس لیے ایک دینار، یعنی انہوں نے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہے، اور یہ کیوں کر رہے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمارا دین ہے، یہ اس کو اپنا دین کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، کذب، جھوٹ، اللہ پر وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس بات کو وہ یہ جانتے ہیں، انہوں نے خود یہ تخلیق کر رکھا ہے اپنا یہ مذہب، یہ والا جو قانون خود بنائے ہوئے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس بات کو وہ جانتے ہیں، وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بات وہ جانتے ہیں۔ اب اللہ اپنا حکم فرما رہے ہیں نا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دین کیا ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ اگلی آیت میں ہے، بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ دین تو یہ ہے کہ جو امانت کسی کی امانت ہے تو بس امانت ہے۔ دیکھیں نا جی، مسلمانوں جہاد جب کرتے ہیں، غزوہ بدر کہیں یا کوئی بھی غزوہ، جو مال غنیمت ہوتا ہے لوگوں کا مال ہوتا ہے نا، کافروں کا مال ہوتا ہے نا، وہ حلال ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، مال غنیمت تو ہم لیتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت لیا ہے، حلال ہوا ہے، لیکن یہ جو امانت ہوتی ہے نا، چاہے کافر کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اس میں خیانت کی اجازت نہیں ہے اسلام میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، حضرت علی کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ میری جو امانتیں لوگوں نے میرے پاس رکھوائی ہیں وہ واپس کر کے۔ یہ خیانت کرنے والا معاملہ، کسی کے ساتھ آپ خیانت نہیں کر سکتے، یہ یہودی کہتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہ یہودی یہ خیانت کرنے کو بھی اپنے لیے روا اور جائز سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں بلا، بلا اور نعم، بلا نام، یہ دونوں کو ہم یس ہی کہتے ہیں کہ جس کا مطلب ہاں، نام تو اس کو کہتے ہیں ایسا سوال کہ جس میں نہ کی بات، مجھے کوئی پوچھے انت یوسف، تو اس کا جواب ہوگا نام، اس کا جواب ہوگا۔ لیکن اگر پیچھے کیا تو یوسف نہیں ہے، مشہور اگزامپل بلکہ قرآن سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہ جواب یہ ہوا، بلکہ بالکل ہو، وہاں پہ بلا کا جواب ہوتا ہے۔ دونوں کا مطلب یہی ہوتا ہے، یس یو آر، مطلب تو یہی ہوتا ہے یس یو آر، لیکن یہ جہاں پہ پیچھے نیگیشن ہو، اس نیگیشن کی نیگیشن ہے اس بلا میں، اور ویسے اگر سیدھا سوال ہو عام طور پر اس میں نام ہے۔ تو بلا، بلکہ اصلی بات ترجمہ کیا کریں گے، حق بات تو یہ ہے، من اوفا، جس نے اوفا،
وفا اسی کی ہے جس نے پورا کیا بیعاد ہی اپنے عہد کو. یہ امانت بھی ایک عہد ہے نا, کسی کے ساتھ رکھنا عہد. اچھا عہد اور وعدہ کبھی ذرا سا فرق نوٹ کر لیں. ایک عہد ہوتا ہے, ایک وعدہ ہوتا ہے. سر بیٹھے ہیں مفتی صاحب. وعدہ میں نے وعدہ کر لیا, وہ وعدہ ہے. اور عہد ہوتا ہے ہم دونوں نے آپس میں ایک معاملہ طے کیا نا, وہ ہم دونوں کا آپس میں عہد ہے. یہ آپس میں یہ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے. تو بلا من اوفا, جس نے پورا کیا بیعاد ہی اپنے عہد کو پورا کیا, واتقا, عہد کو پورا کرنا یہ وفا کرنا, یہ خیانت نہ کرنا, یہ بھی ایک عہد ہے. واتقا اور تقوی اختیار کیا, بچ کے رہا, اللہ سے ڈرا. سب ترجمہ اس کا صحیح ہے نا, اس کا ہم روٹ لیٹرز ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. فإن اللہ یحب المتقین, اللہ پسند کر دے. جو پھر ایمان والے لوگ ہوں گے وہ عہد کو بھی پورا کریں گے اور اللہ سے بھی ڈریں گے, اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ یہ ہے ایمان والے لوگ, یہی ہیں. ان الذین, اب چونکہ وہ یہودی کر کیا رہے تھے, ان الذین بے شک وہ لوگ, یشترون بعہد اللہ, اللہ سے کیے ہوئے عہد, جو قرآن جو ان کے اللہ سے ان کے جو عہد ہیں, ان کی کتابوں نے, ان کے دین نے جو اللہ سے وعدہ ان سے کروایا تھا, یا لوگوں کو جو سکھا رہے تھے قرآن پڑھ پڑھ کے, یا جن لوگوں کو پڑھنا نہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ, جو اللہ کے, یشترون خریدتے ہیں, بعہد اللہ اللہ کے عہد کے ساتھ, و ایمانہم یمین, اس کا وہ ہے واحد ہے, ایمان قسم, یمین قسم کو کہتے ہیں, ایمان قسمیں, قسمیں کھا کھا کے اور اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے, اللہ کے وعدے پڑھ کے, ان کو ثمنن قلیلا, وہ بیچ رہے ہیں ان آیتوں کو, اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اور اپنی قسموں کو وہ بیچ کر کیا حاصل کر رہے ہیں, ثمنن قلیلا. ثمن قیمت, مول, تھوڑا سا مول, قلیلاً تھوڑا مول. تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ان کی علماء, اپنے علماء کو تو سمجھ آئی ہے, محمد حق ہے, قرآن حق ہے, اسلام حق ہے. وہ چونکہ ان کی اپنی وہ پیری کہیں یا وہ ان کا کاروبار کہیں, ان کا اسی پہ تو چل رہا, بڑے بنے ہوئے تھے, تو وہ پڑھ پڑھ کے اللہ کے عہد کو اور خود قسمیں کھا کھا کے وہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے تھے. پھر اللہ پاک یہ بات ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی اس کے پڑھی ہے, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, خلاق حصہ, اولئک یہ وہ لوگ ہیں, لا خلاق لہم کوئی حصہ نہیں ہے ان کا, وہی لا خلاق, یہ وہ لائے نفی جنس, لا خلاق لہم, ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے, ذرا بھی حصہ نہیں ہے, فی الآخرت, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ, ولا اور نہیں, یکلمہم, کلم یکلم, بات کرنا, کلام کرنا, یکلمہم ان سے کلام کرنے, اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, ان کی طرف دیکھے گا نہیں, نظر ینظر, نظر عنایت, نظر کرم, دیکھے گا تو صحیح, اللہ کو نظر آ رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ رحمت کی نظر سے, کرم کی نظر سے, لطف کی نظر سے ان کو نہیں دیکھا. قیامت کا منظر ہے, یوم القیامت, قیامت والے دن. ولا یزکیہم, اور نہ ان کو تزکیہ کرے گا, زکا یزکی کا پاک کرنا, نہ ان کو پاک کرے گا. ان کا مقصد, ان کا یہودیوں کا عقیدہ یہی تھا نا کہ ہم تو پوتر یا پاک لوگ ہیں, ہمارے پاس جو قصور ہو گئے ہیں وہاں پہ اللہ پاک ہم پہ رحم کرے گا, ہمیں پاک کرے گا, ہمیں جنت دوزخ میں نہیں بھیجے گا, جنت میں بھیج دے گا. تو یہ اس کی نیگیشن ہے کہ نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے علیم, علم والا دردناک عذاب ہے. تو یہ 5 چیزیں لگائی ہیں جو یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں. 5 اللہ پاک نے سزائیں مقرر کی ہیں کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ, ان کا کوئی حصہ نہیں ہے قیامت میں, آخر میں. ولا یکلمہم اللہ, کو اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, نظر عنایت سے ان کو طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, ان کو پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم. تو یہ 5 چیزیں ان کے عہد کو توڑنے والے کو اور اللہ کے عہد کو بیچنے والے کو, جو اب مسلمانوں میں بھی ایسی باتیں ہیں, اللہ کے عہد کو, قرآن کو اپنے مطلب کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مفہوم ادا کرتے ہیں. آگے ایک بات میں کروں گا, وہاں پہ کریں گے کہ مسلمانوں میں بھی یہ, اللہ معاف کرے, یہ خباثتیں آ رہی ہیں کہ اس قرآن کو لوگ بیچتے ہیں.
अपने मतलब के लिए पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल कर अपने एक ग्रोह बंदी और फिरका बंदी बनी हुई है, पता नहीं क्या कुछ है। तो ये 5 अजाब उनके लिए हैं। वइन्ना मिनहुम, ये आगे वो आयत आ गई है, वइन्ना मिनहुम, किन में से, वइन्ना मिनहुम, इनमें से कुछ लोग हैं, यानी वही अहले किताब में से, लफरीकन, एक फरीक है, एक ग्रोह है, एक ग्रुप है, वो क्या करता है, वो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये उलमा लोग हैं, क्योंकि आगे बयान, यलवूना अलसिनतहुम बिल किताब, यलवूना अलसिनतहुम बिल किताब, पहले तर्जमा कर देते हैं, अपनी जबान को मरोड़ लेते हैं किताब पढ़ते हुए। वो जो अपनी तौरात या अपना जो मजहब या जो भी उनके सहीफे थे, वो जब पढ़ते हैं, ऐसा फरीक है, यलवूना, लाम वाओ या इसका मादा है, लविया यलवू है या यलवूना, जबान को मरोड़ना, फेरना, कोई लफ्ज निकालने के लिए मैं एक बात कर रहा हूं, ऐसा लफ्ज निकालूं, वो पिछली दफा एग्जांपल दी थी ना कि राय ना बोलने के लिए राई ना बोल दो, जरा सा फर्क पड़ा है ना, राय ना बोलने के लिए राई ना बोल दी, तो ये जबान को यूं फेरना, ये जो लफ्ज है ना, यलबूना, या लाम वाओ यली, ये रस्सी के बटने को भी यही कहते हैं, उसमें भी फेरते हैं ना रस्सियों को आपस में। एक जगह मैंने पढ़ा, जो सांप ये कुंडली मार के बैठता है ना, ऐसे गोल करके जो बैठता है, उसको भी यही मादा है उसका, ये लंबा हो। तो यलबूना अलसिना, अलसिना, अलसिना तो उर्दू में लिसान, जबान को कहते हैं, अलसिना उसकी जमा है। अपनी जबानों को मोड़ कर क्या करते हैं, बिल किताब, किताब के साथ जब किताब पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लोगों से जब बात करते हैं, जबान को मरोड़ के एक लफ्ज निकालते हैं बाद जगह, लितहसबूहु मिनल किताब, ले लाम तालील है, ताकि, उसकी वजह बता रहे हैं, तहसबूना, तुम सब समझो, तहसबूना असली लफ्ज तहसबूना, हूर जब लगाएंगे ना मफूल के तौर पर तो नून गायब निकल जाता है, कायदा अरबी का कि इसके नून अरबी गिर जाता है, ताकि तुम समझो, तुम इसको हासिबा यहसिबो, तुम इसको क्या, इसका क्या लफ्ज है, हासिबा यहसिबो, तुम समझ सको, हैं ये लफ्ज, कुछ और मुझे कोई और लफ्ज, ये काफी है, कुछ और लफ्ज ज़हन में आ रहा था, ताकि तुम लितहसबू हो, ताकि तुम उसको समझो जो वो पढ़ रहे हैं, मिनल किताब, वो किताब से पढ़ रहे हैं और लफ्ज कुछ और है, लेकिन उन्होंने ऐसे करके फेर के लोगों को तो यही समझा रहे हैं कि ये किताब है। अल्लाह पाक, वमा हुआ मिनल किताब, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वो किताब में से नहीं है, जबान उन्होंने लफ्ज फेर के उन्होंने किया है, रायना और रायना की है। मैंने आज ये तर्जमा यहाँ से देखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो नहीं है, लेकिन हमारे कुछ एक फिरके ने, नाम नहीं लेना, एक फिरके ने वो जो सूरह काफ की आयत ने, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, इन्नमा का तर्जमा हमने बहुत दफा किया है, इन्नमा इसके अलावा कुछ नहीं है, यही तर्जमा हम करते रहे ना, बस यही है, यही तर्जमा होता है सर जी, बस इतनी सी बात है, बात बस इतनी सी है, इन्नमल हयात दुनिया लाइबुम वल्लाह, कि इसके अलावा कुछ नहीं है, कि ये जिंदगी जो है लाभ लाभ है, ये हमने इन्नमा का, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, आप फरमा दीजिए कि इसके अलावा कुछ नहीं है कि मैं तुम जैसा एक बशर हूं, तर्जुमा तो ये होना चाहिए ना। उन्होंने क्या किया, कुल, आप कह दीजिए, ये है तारीफ, कुल इन्ना, बेशक, मा अना बशरुम, मैं बशर नहीं हूं, इन्ना और मा को अलग अलग। अब लोग क्या समझेंगे, उनकी आवाम क्या समझेगी, आवाम जो बैठे हुए है ना, वो यही है ना, वो लोगों समनन कलीला के लिए वो ये काम कर रहे हैं, अपनी उसके लिए, चौधराहट के लिए, या अपने फिरके को हक समझने, बताने के लिए लोगों को, हालांकि कई बातें उन पर वादे भी हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन वो जिद में, यहूदियों की तरह जिद लोगों में होती है, हैं? वैसे भी आप सोच रहे, कोई शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, या और फिरके हैं, अपने फिरके के मुकाबले में कोई बात आ जाए तो नहीं मानते, ये हमारी फितरत बनी हुई है,
अल्लाह माफ करे। तो ये अपनी जबान को फेर कर किताब पेश कर रहे हैं, लेकिन बताते वो किताब होती नहीं है। वमा हुआ मिनल किताब, किताब वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाह, वो जो बकवास कर रहे हैं उसमें साथ ये भी मजीद कंफर्म करना चाहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, बता रहे हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की, मजीद कंफर्म करते हैं, हालांकि वो अल्लाह वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह पाक कह रहे हैं वयक़ूलूना, कैसे वयक़ूलूना हुआ मिन इंदिल्लाह वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह पाक उसकी नेगेशन कर रहे हैं, नहीं वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, इन्होंने जबान को फेर कर या तहरीफ करके लोगों को जो बात बताई हुई है। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब, वो दोबारा बात हुई आ गई, ये अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं कि ये अल्लाह ने कहा हुआ है। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यालमून, और वो ये बात जानते भी हैं, ये दोबारा वो ये रिपीट हुआ है। तो ये अगली जो आयत आ रही है ये दोनों पे एप्लीकेबल है, नसरानियों पर भी और यहूदियों पर भी। बल्कि चलिए पहले तर्जमा कर लें तो फिर वो बात कर लूंगा। मा काना लिबशरिन, मा नहीं, काना यकूनो होना, लिबशरिन किसी बशर के लिए, किसी बशर के लिए ये नहीं हो सकता। मा का ये मुमकिन नहीं है उसको, क्या अच्छा लफ्ज़ है उर्दू में, उसके वो किसी कोई बशर ऐसे नहीं हो सकता, वो लफ्ज़ मुझे याद आ जाए तो मैं करूँ, मा काना लिबशरिन, किसी बशर के लिए ये नहीं हो सकता, उसके शायान शान नहीं है, ये लफ्ज़ उसके शायान नहीं है। अन यूतियाहुल्लाहु, यूतिया अन यूतिया, अता यूतिया देना, अता करना, उसको देना, अन यूतियाहुल्लाहु, अल्लाह उसको अता करे, उसको दे, अल किताब, किताब दे, वल हुक्म, और हिकमत या हुक्म दे, वन नबुव्वा या नबुव्वत दे, नबी का जिक्र हो रहा है कि कोई नबी, कोई भी नबी, अब आसान हम करेंगे, किसी नबी रसूल के लिए ये शायान नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, क्या करे कि वो कहे, सुम्मा फिर वो कहे, यकूल लिन्नास, लोगों से कहे, कूनू तुम हो जाओ, काना यकूनो तुम हो जाओ, इबादल्ली मेरे बंदे, इबादल्ली अब्दुन की जमा है, इबादल्ली मिन दूनिल्लाह। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि कोई नबी ऐसा हो जिसको अल्लाह ने किताब दी हो और क्या और हिकमत दी हो और नबुव्वत दी हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो ये काम कर सके। मा काना लिबशरिन, ये नहीं हो सकता। ये क्यों कहा जा रहा है? एक तो ये है कि उन्होंने, उनके अखबार और रूहबान ऑलमोस्ट अल्लाह के उनके बंदे, लोगों को अपना बंदा बनाया हुआ था। उन्होंने हलाल और हराम वही कर रहे थे ना, हलाल और हराम, पहले भी हमने पहले पढ़ा, हलाल और हराम वो कर रहे थे ना। फिर उन्होंने, यहूदियों ने तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना के तो बंदे बन ही गए ना सारे, कौन इबाद अली। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना के उनके बंदे बन बैठे ना। ये मुमकिन नहीं है कि कोई नबी ऐसा कर से, नबुवत का हक है, नबी हक बात से फिर ही नहीं सकता, वो अल्लाह की खसूसी प्रोटेक्शन में होता है, वो उनकी असमत अंबिया जिसको हम कहते हैं, वो अल्लाह की खसूसी प्रोटेक्शन में होता है। मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानियीन, बल्कि वो तो ये कहेगा वलाकिन, बल्कि लेकिन, कूनू तुम हो जाओ रब्बानी, रब्बानी हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। रब्बानी रब से है, रब्बानी तुम आसान तर्जमा, रब्बानीयीन उसकी तरह तुम अल्लाह वाले हो जाओ, जो अल्लाह के काम करने वाले हैं, तुम अल्लाह के बनो, मेरे खिदर बनो। कोई नबी ऐसी नहीं कर सकता। किसी नबी ने जो 1,24,000 जो हम कहते हैं जितने में अंबिया अल्लाह पाक ने भेजे हैं, किसी नबी में, क्योंकि अल्लाह ने उनको भेजा होता है, वो ये बात कर ही, आखिरी आयत में भी ये बात करते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई नबी ऐसे कर सके। वो तो ये कहेगा कि अल्लाह के बन के रहो। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, बिमा कुंतुम, उस चीज साथ उस चीज के, कुंतुम तुम हो, तुअल्लिमूनल किताब, अल्लमा युअल्लिमु का मतलब क्या होता है कि तुम नहीं तालीम देना, हाँ तालीम देना, अल्लमा युअल्लिमु, जो तुम तालीम देते हो किताब की, तुम किताब की तालीम देते हो। वो यहूदी किताब की तालीम दे रहे थे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, मुसलमान भी किताब की तालीम, अभी उसको भी अप्लाई करते हैं थोड़ा सा। तुम यहूदियों की तुम तालीम देते हो, वह बिमा कुन तुम तदरसून, और साथ उस चीज के तदरसून तुम दरस देते हो, दरसा या दरसो तुम पढ़ते हो,
दरसा या दरसो पढ़ते हो, दर्रसा यो दर्रसो जब होगा तो ऐसे ही है ना, पढ़ाना फिर तब होगा, तब वो पढ़ाते होगे कि तुम पढ़ते भी हो और तालीम भी देते हो, तो दरसो तदरीस दोनों आ गया, तुम तालीम और तदरीस दोनों आ गए, तो तुम खुद भी पढ़ते हो और लोगों को भी पढ़ाते हो। इस बात पर तुम्हें नजर आ रहा है कि नबी कोई ऐसा हो नहीं सकता कि जो ये बात करे। किताबों में ये सारा मैं तुम्हें मालूम है ये बात कि तुम किताबों में भी पढ़ रहे हो, खुद पढ़ा भी रहे हो और खुद भी पढ़ रहे हो कि नबियों में ये नहीं हो सकता, वो तो यही कहेगा तुम अल्लाह के बन जाओ और कोई नबी ऐसे नहीं हो सकता। अगली आयत वला यामुरकुम, अच्छा चले एक और थोड़ी सी ग्रामर वाली बात थी, ऊपर ज्यादा देर हो जाएगी उसको से। वला यामुरकुम, वो ऐसा नबी आगे कंटिन्यूअस है ना, ये तदरुसून जिनके पास कुरान पाक खुला हुआ है उसके ऊपर आप देखें ला लिखा हुआ है कि यहाँ वक्फ ना किया जाए, तो ये कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन। वला यामुरकुम, तुमको वो नबी वो हुक्म नहीं दे सकता, वो जो मा कान लिबशरिन, उसी लिबशरिन वला यामुरकुम, वो कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता अन तत्तखिजुल मलाइकता, इत्तखज़ यत्तखिज़ु पकड़ लेना बना लेना, तत्तखिजुल मलाइकता कि तुम बना लो पकड़ लो मलाइका को, वन नबियीना या नबियों को, अरबाबा रब, कि वो कभी भी ये हुक्म नहीं दे सकता। एक बात तो ये है कि वो बात तो उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को या उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना लिया या जो भी बना लिया, ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पेश आई। ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मुसलमानों ने कहा कि हम आपको सजदा क्या करें, उनका सजदा अल्लाह को है सजदा, या ये कि कुछ यहूदियों ने उनको ये भी कहा कि तुम ये सारा अमल इसीलिए कर रहे हो कि ये लोग तुम्हारी उसी तरह पूजा करने लग जाएं जिस तरह हमारी पूजा करते हैं या हमें बड़ा रब मानते हैं करते हैं। तो ये कह कि कोई नबी ऐसा नहीं कर सकता। वला यामुरकुम, कभी वो हुक्म नहीं देगा तत्तखिजुल मलाइका, ताकि तुम फरिश्तों को, वो फरिश्तों की बेटी, फरिश्तों को वो मक्का के मुशरिक जो है वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे ना, कि वो फिर अल्लाह की बेटियां हो तो वो भी रब ही हो गई ना, तो वो कभी हुक्म नहीं दे, या नबियों को अरबाबा वो रब नहीं बना सकता। अब ये आखिरी आयत जो पहले हम कह रहे हैं कि ये मुमकिन है क्या, अयामुरुकुम क्या यामुरुकुम, क्या वो तुम्हें हुक्म देगा बिलकुफ्र, इतनी मेहनत से मदीना से हिजरत करके मारे खा खा के, किस बात के लिए कि मखलूक से तोड़कर, सारे इलाह से तोड़कर, सारे रबों से तोड़कर, अरबाब से तोड़कर एक रब के सामने झुकाने के लिए इतनी मेहनत करके अयामुरुकुम बिलकुफ्र। अब जब उसकी ये मेहनत तैयार हुई तो उसको अपना बड़ा बन के बैठ जाए, इसलिए उसने मेहनत की, ये अकल भी मानती है। अल्लाह पाक ये कह रहा है अयामुरुकुम, क्या वो तुम्हें हुक्म देगा, ऐसा दे सकता है बिलकुफ्र, कुफ्र का, बादा इज अंतुम मुस्लिमून, जब तुम मुसलमान हो चुके हो। अगर जो सहाबा ने अगर कहा था कि हम आपको सजदा कर लें, तो उसने कि इतनी मेहनत पर तो उसने अल्लाह के आगे झुकाया आपको, तो ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें इस बात की इजाजत दे दे या हुक्म दे दे। तो अयामुरुकुम बादा इज अंतुम मुस्लिमून, तुम इतनी मेहनत के बाद तुम मुसलमान बने हो, तो इस पे कैसे ये हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात आगे पीछे होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो जरा सी एक बात जो मैं पीछे करना चाह रहा था, 2 मिनट है, ये जो माकान अल बशरिन अय्यूतियाहुल्लाह, ये हमने पढ़ा ना, किसी बशर को ये हो नहीं सकता कि अल्लाह उसको किताब दे। तो ये सुम्मा यकूला, ये यकूला का लफ्ज़ है कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है जगह जगह पे, लेकिन सुम्मा यकूला लिन्नास से यकूला के ऊपर जो ये लाम की ज़बर है ना, ये उसी अय्यूतियाहुल्लाह, वो अन जो है ना उसका अमल है, अन यकूला। जैसे मा कान अल बशरिन, अगर दरमियान में ना पढ़ूं तो अन का यहाँ लगाऊंगा, क्या होगा, मा कान अल बशरिन अन यकूल लिन्नास, किसी बशर को ये हो नहीं सकता कि वो लोगों को ये कहे, ये अन की वजह से यकूला नाम, यानी मुजारे के ऊपर जो ये जबर आई हुई है, नस्ब आए हुए, तो ये दोनों जगह उसी अन का असर है। तो अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए।